गाई गाया हिले सगल जग जगियाइयां दियाइयां बाजा कर भगू कलियां बुआपन की नीड़े जिनी नाम दिया गए सतंद कहा नानक ते मुक्ति उजले के जिनी नानक ते मुक्ति उजले के जिनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दास दास कह जन नानक जिहा तू कराए है, तिहा हाँ करी वखियान। सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाही हमारी, जिता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जिहा तुम कराए है, तेहा हम करी वखियान। सतनाम जी वाहिगुरु साहिब जी। 8 जाम 64 घरी, तो निरखत रह जियो। नीचे लोइन क्यों करो सब घट देखो पियो। सुन सखी पी मैं जियो बसा, जी मैं बसा के पियो। जियो पियो बुझै नहीं घट मैं जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाही। अर्ज उर्ज का पछ मुआ, चारों वेदो माही। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कहो कबीर गुर भली बुझाई, कीटी हुए कह खाई। कबीर जो तो साध ब्रह्म की शीश काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर जो किछ हुए ता हुए। कबीर जो तो साध ब्रह्म की पाकी स्थिति खेल। काची सरसों पेल का ना खल भई ना तेल। ढूंढत डोला अंधगत हर चीनत नाही संत। कह नामा क्यों पाइया बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दोजक जाहिगे सत भाखै रविदास। कबीर जो ग्रह करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग।
बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। कबीर जो ग्रह करा ता धर्म कर, नहीं ता कर बैराग। बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग धन धन साहिबे कमाल गुरता गुरगद्दी ते सुभाईमान निहकलंक अवतार दसा पातशाहियां जी दी आहत नूं जो स्वरूप धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन और पवित्र चरण कमलों विखे सुभाईमान सत्संगी जनों, वड्डे भागां वाले हाँ जो गुरु चरणों दे सत्संग दा लाहा लै रहे हैं। अमृतमयी गुरबाणी भगत कबीर जी दे आखिर वाले सलोकां दी विचार जां पाठ उन्हां दा सरवण कीता। आओ हुण इन्हां सलोकां दी विचार नाल मन बिरतियां एकागर करके जुड़न दा असीं सारे यतन करिए ते सारे प्यार दा सबूत देंदे हुए गज वज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोकां दे राही भगत कबीर जी जीवन का असल पंध समझा रहे ने कि हृदय घर विच जे परमेश्वर का वासा है, वह अकाल पुरख हृदय घर विच वसदा है। उसदी जो निरंतर साडी हृदय घर विच है, उसनूं अंदरों पहचानण दा असीं सारे यतन करिए ते अठे पैर 64 घड़ियां ही परमात्मा दे विच साडा ध्यान जुड़िया रहे। उस अकाल पुरख नूं जिवें गल दे विच कोई मोतियां दी माला परो के रखी, उस तरह परो के रख लईए, अपने प्राण तक उस तों निशावर कर दईए। वो जिहड़ी गति विच जिहड़ी अवस्था विच भी सानू रखे, पक्के भगतां वांग उहदे चरनां विच जुड़ जाइए और उस प्रभु परमात्मा दे दर ते परवान चढ़ जाइए। ये साडे जीवन का असल मनोरथ होना चाहिए। ते संगत जी परमात्मा जिस हाल विच भी रखे, उस तन दे टुकड़े टुकड़े कर दे तां भी कोई गल नहीं, इसनूं शोभा दवा दे, मान इज्जत दवा दे, वड्याई दवा दे तां भी कोई गल नहीं। जदों मन पुरता जांदा, जदों अकाल पुरख के चरणों में चंगी तरह मन जुड़ जाता है, फिर उदों परमात्मा जिस रंग विच भी रखे उस रंग विच रहना पैंदा है। वो साडे नाल शरीर रूप जिहड़ा मर्जी वरतावा वरतावे, उही फिर अपने तन ते सहारना पैंदा है। जी कहे कि हाथी दे नाल मुकाबला करना तां भी तैयार बर तैयार हो जाए। जी वो कहे कि सरसा नदी के कंढे ते आसे पासे दुश्मना ने घेरा पाया होया ते उत्थे भजन बंदगी करन दा समय ते उदों उस पासे वल जुड़ जाए। अपने इष्ट नूं, अपने प्रभु नूं अपना तन मन अर्पण कर दईए। फिर वो जो हुक्म करे उस हुक्म के अनुसार ही होके चलीए। जेड़े वचन इष्ट करे उही वचन करने वास्ते असी तत्पर हो जाए। सो इस अवस्था तक पहुंचना बड़ा औखा है, बड़ा मुश्किल कार्य है, पर सतगुरु जी कृपा करन ते तरना कोई औखा नहीं।
ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਜਾ ਕੇ ਚਲਾਵੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਏ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਾਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣ ਲਾ ਦੇ, ਮੰਗਣ ਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਪਰੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਪਰੁੱਤਾ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੂਟੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲੇ ਜੀ ਕੀਏ ਦਇਆਲਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਭਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਪਰੁੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,
ਕਿਤੇ ਉਲੰਭੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲੰਭੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਾਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਨ ਸਖੀ ਪੀ ਮੈਂ ਜੀਉ ਬਸੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਸੇ ਕੇ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਖੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜੀਅਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਹਾਗ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆ ਪਾਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੋ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਤਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਤ ਜਾਤ ਬਾਰ ਖਿਨ ਲਾਗਾ ਹੋ ਤਬ ਲਗ ਸੰਭਾਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ 8 ਧਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਆਰੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੀਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਸਖੀ ਪੀ ਮੈਂ ਜੀਉ ਬਸੈ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੀ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਔਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਔਕੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਭਗਤ ਜਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਚੋਪੜ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, 5-5 ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। 392 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕਰੀਏ। ਸੁਨ ਸਖੀ ਪੀ ਮੈਂ ਜੀਉ ਬਸੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦੀ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਰਹੀ। 64 ਘੜੀ, 8 ਜਾਮ, 8 ਪੈਰ, 64 ਘੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਆਵੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਨਿਰਖਤਰ ਹੈ ਜੀਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰੋ, ਸਵਕੜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਥੱਲੇ
ਨੇਤਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਸ ਇਹ ਖੇਡ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਮਝ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਚੱਲ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਾਂ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਆਹਾਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੀਜੀ ਥਾਂ, ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚੇ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 8 ਜਾਮ 64 ਕਰੀ ਤੋ ਨਿਰਖਤਰੈ ਜੀਓ, ਮੈਂ 8 ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਪਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਇਹ ਭਗਤ ਹਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਝਗੜੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਖੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਅਖੀਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਵਰਤੋ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ, कल करता सो अबे कर, अब करता सो ताल, पाछे कछु ना होएगा जो सिर पर आवे काल। कहते काल ने आ जाना, बस पता ही नहीं लगना तुहानू भी की हो गया। फिर पिछों लोग ही कहणगे हाँ भाई इन्ना कुछ कीता, इन्ना कुछ बनाया, जदों वरतन दा समां आया सी उदों तुर गया। कशमकश की चलती सी, आ करके सवर जाए, दूजा कर लिए सवर जाएगा। भी एक मेहनत करके आ बना लिया, हुण कहंदे इस तो बाद तो फिर सवर ही जाना पक्का, हुण तो ठीक है। और फिर कोई होर अगे तैयार बैठा, दूजा कीता, तीजा कीता, चौथा कीता, वो सवारी ते गया। हौली हौली करके आपदा अग्गा भी सवारिया नहीं ते अग्गा ते हुण खत्म हो गया, शरीर दे विचों श्वास मुक गए, सवरिया आपदा कुछ नहीं, भजन बंदगी कुछ नहीं कीती, नाम कुछ नहीं जपिया, जेड़े कार्य वास्ते परमात्मा ने भेजा सी वो ते कीता ही नहीं, उहदे वास्ते तां ध्यान गया नहीं। हुण एक बजुर्ग कोई ना बेचारा चढ़ाई कर गया, उहदी आत्मा जो जमदूत लैण आए, वो कहंदे मैनूं थोड़ा जिहा समां दे दिओ। वो कहंदे समां असीं दे नहीं सकदे। कहंदे चल दे दिओ। कहंदा भी चल हजे तेरे थोड़े जे स्वास्थ्य मोड़ देने, चल तू दोबारा कोई ना कोई कर ला। वो जो उठिया किते ना किते उन्हें धन दा बाहर रखिया सी जां कुछ साम के रखिया सी, अपने बच्चों नूं फड़ा दिता ते फिर ओदी मौत होई। कहंदे भी लै तैनूं समां दिता सी भी हो सकदा तू बंदगी करे। वो कहंदा बंदगी करने वास्ते नहीं सी, कहंदा भी मैं ते अपने नाल कोई साम के रखिया सी, वो अपने बच्चों नूं बन दिता। वो कहंदा ना तू आप चैन लिया ते ना हुण उन्हां नूं चैन लैण देगा, ना तू आप किसे पासे होया ना उन्हां नूं हुण दे, ना तू बंदगी आप कीती ना उन्हां तो करवाई।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੰਡ ਵਾਂਗ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਖੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਿਆ ਪਿਆ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ, ਕੀਟੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਰਤੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਨਾਨਕ ਨੀਵਾਂ ਜੋ ਚੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤਵੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਚੰਗੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਭਲੇ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਤੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੰਜਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ ਆਇਆ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਜੰਜਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ, ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਅਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਉਹ ਜੰਜਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪੇ ਤੁਰੀ ਆਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਸਵਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਰੇ ਗਏ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ,
ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੇ ਉਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ। ਕਦੀ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੀ ਪਏ। ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਾਣਾ ਮਸੂਣਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਧਾਗੇ ਬੰਨਣੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਸ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਆਪੇ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਡਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਗੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੇੜੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਪਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਪਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੈ ਆਵੇ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਦ ਮਿੱਠਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹੈ, ਜੇ ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਦ ਵੈਦ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਬ ਲਗ ਸੰਜਮ ਸੇ ਔਸ਼ਧ ਨਾ ਖਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਰਹੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਹੇਗਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾਪਣ ਵੇਖ, ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਲੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਰ ਲਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਂਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸੌਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਵੱਧ ਛਕ ਲਿਆ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਪਕੜਾਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣੀ, ਟਿਕਾਈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਪਕੜ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ, ਉਹ ਮਨ ਨਾ ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਠਾਏ, ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਂਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ? ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, 7-8 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੌਖਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਬੈਲ ਹਮਾਰੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਪੱਤਰੀ ਹਮਾਰੀ ਬੜੀ ਖਿਡਾਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆਵੇ ਛੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਗਈ,
ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁੜ ਖਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਢਾਓ, ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਫਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਵਾਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਵਾਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਵਾਰੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਜੁਰਜ ਕੇ ਪਚਮੂਆ ਚਾਰੂ ਬੇਦੋ ਮਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਦੱਸੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੰਡਵਤ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ ਉਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਏਗਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ ਗੱਲ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਕੀਟੀ ਹੋਏ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ, ਉਹ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਣਾਓ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੋ ਸਾਧ ਪਰਮ ਕੀ ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਗੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਸੀਸ ਤੇਰਾ ਕੱਟ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਚੀ ਸਰਸੋਂ ਪੀਲ ਕੇ ਨਾ ਖਲ ਪਈ ਨਾ ਤੇਲ। ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਸਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਨਾ ਖਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ, ਆ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾ ਦੇ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਢੂੰਡਤ ਡੋਲੇ ਅੰਧਗਤ ਅਰ ਚੀਨਤ ਨਾਏ ਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਅੰਧੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਕਿਆ ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆ ਬਿਨ ਭਗਤੋ ਭਗਵੰਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ।
ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨਮਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਤ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾ। ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਵੱਡੋ ਅਭਾਗ। ਪਰ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਭਾਗ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਗਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਰਵਾਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਣਜਾਣ ਜੋ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ आज उधर आज कादी अरदास करनी भाई बच्चों की एक घर सुख शांति। ठीक है जी। बच्चों ने बस थोड़े दिनों तो एक बेटा मेरा होगा यूएस, बेटी मेरी ने जाना है कनाडा। बस आपस च ना थोड़ा जिहा इन्हां दा खड़पड़ जी बड़ी चलदी पई, मन बड़ा परेशान है मेरा इस टाइम। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੜੀ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ। बस इन्हों का आपस च भी एवं मेल जोल बनया रहे, बस मैं कुछ नहीं चाहती। मेरी बेटी मेरी हर ऐतवार घर चुपैरा साहब करती है आप। की नाम है बेटी का, की नाम बेटे का? प्रीत कौर, सागर सिंह। गुरसागर सिंह। हाँ जी, सागर सिंह। चल कर देना वो चौर साहब करे एक जन। हाँ जी अरदास करनी। गुरप्रीत हाँ हरप्रीत कौर गुरसागर सिंह। वाहिगुरु साहब जी अरदास एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती साहिब वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक ਲਈ ਧਿਆਈ। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय श्री हर कृष्ण तहिया। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन देवे धाय सब थाई। होए सहाय दसवां पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई। होए सहाय दसां पातशाहियां जी दी आत्म जो स्वरूप धन धन गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दीदार जी का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां 64 साहिबजादियां 40 मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां गुरमुख प्यारियां सचियारियां ने आप जी का पवित्र नाम जपिया वंड के छकिया दे चलाई ते वहाई। जे सुन के अंडड़ कीता तिन्हां दी कमाई दा ते अंतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ
ਚਰਖੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇ ਦਾਨ, ਰਾਜ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਸਭ ਦਾਨ ਔਰ ਉਸਾ ਦਾ ਦਾਨ, ਅਸਰ ਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਣੇ ਤਨ ਉਟੇ ਦੀ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਨ ਕਮਲਾ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਇਤਫਾਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਮਤ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਗਫੇ ਮਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੀ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਲ ਕਰੋ ਯਾਤਰਾ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਧੁੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੋਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਹਨਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਫੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। तुमको